नमस्कार बंधुरा आजकेर भिडियोते सायाटिका अथवा सायाटिक नार्व पेन जेटा होच्छे किन्तु एक धरनेर व्यथा जे व्यथाटा किन्तु आमादेर लोअर बैक थेके किन्तु शुरू हय एबं आमादेर पायेर नीचे पर्यन्त किन्तु विस्तृत हय। सो सायाटिकार कजेस कि आछे एबं सिमटम्स कि आछे एछाड़ा सायाटिका समस्यार 5टी बेस्ट मेडिसिन सम्पर्के किन्तु आजकेर भिडियोते आलोचना करब। आमी फार्मासिस्ट दीप। चलुन भिडियो शुरू करा जाक। तार आगे आपनि जोदि आमार चैनेले नतुन हये थाकेन ताहले अवश्यई आमार चैनेलटिके सबस्क्राइब करबेन एबं आमाके मोटिवेट करबेन नतुन नतुन भिडियो बानानोर जोन्नो। सबार प्रथमे आमरा देखे नेब जे व्हाट इज सायाटिका अर्थात सायाटिका कि। देखुन सायाटिका हलो एमन एकटी समस्या जेखाने आमादेर शरीरेर सबथेके बड़ो सायाटिक नार्व जे नार्वटी किन्तु आमादेर कोमर थेके शुरू करे आमादेर पा पर्यन्त किन्तु विस्तृत हय। सो এই सायाटिक नार्व যদি কোনোভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় অথবা এই সায়াটিক নার্ভের উপরে যদি কোনোভাবে কোনো প্রকার প্রেসার পড়ে তাহলে কিন্তু আমাদের কোমর থেকে শুরু করে আমাদের পায়ের নিচে পর্যন্ত কিন্তু এক ধরনের তীব্র ব্যথা শুরু হয়ে যায় যেটাকে কিন্তু সায়াটিকার সমস্যা বলা হয়ে থাকে। नेक्स्ट आमरा सायाटिका समस्यार किछु कमन सिमटम्स देखे नेब अर्थात आमादेर सायाटिका समस्या होले आमरा किभाबे बुझबो जे आमादेर सायाटिका समस्या होयेछे। सो प्रथम आमादेर जे सिमटम्सटी आछे सेटा होच्छे किन्तु आमादेर व्यथा किन्तु सब समय आमादेर लोअर बैक अर्थात आमादेर पाछार थेके किन्तु शुरू होबे एबं व्यथाटा किन्तु आमादेर पायेर नीचे पर्यन्त किन्तु विस्तृत होबे और व्यथाटा किन्तु सब समय आमादेर कोमरेर एक साइड बराबर होबे अर्थात दु साइड बराबर किन्तु आमादेर कखनोई होबे ना। और द्वितीय कि सिमटम्स आछे फील लाइक शुटिंग पेन की अर्थात व्यथाटा किन्तु आमादेर सब समय हठात् करे किन्तु चालू होबे एबं व्यथाटा होबे किन्तु बार्निंग सेंसेशन अर्थात आमादेर किन्तु मने होबे ज्वाला पोड़ा करे जाबे अथवा आमादेर इलेक्ट्रिक शक खेले आमादेर जे धरनेर फिलिंग हय सेई धरनेर व्यथा किन्तु अनुभूति होबे। 3 नम्बर सिमटम्स कि आछे मेकस नामनेस। देखो नामनेस कथार अर्थ होच्छे किन्तु असारता अर्थात आमादेर पा किन्तु असार हो जाबे किछु किछु समय। एछाड़ा टिंगलिंग की टिंगलिंग होच्छे किन्तु आमादेर जेटाके बांगलाय किन्तु आमरा झिनझिनी बोले जानी अर्थात आमादेर पाये जोदि केउ सूच फोटाय अथवा पेरेक फोटाले जे धरनेर व्यथार अनुभूति हय सेई धरनेर व्यथार अनुभूति किन्तु आमादेर पायेर जे चामड़ा आछे सेई चामड़ार उपरे अथवा आमादेर पायेर तलाय किन्तु फिल होते पारे। और आमरा जखोनी किन्तु अवस्थार परिवर्तन करब अर्थात आमरा जखन उठबो बसबो तार संगे संगे किन्तु आमादेर व्यथाटा बेड़े जेते पारे अथवा आमरा जखन हांची काशि देब तार संगेও किन्तु आमादेर व्यथाटा पाल्टाते पारे अर्थात व्यथा किन्तु बाड़ते पारे। सो এই সব সিমটমসগুলোর মধ্যে দিয়ে কিন্তু আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের সায়াটিকা সমস্যা হয়েছে। নেক্সট আমরা দেখে নেব কজেস অফ সায়াটিকা অর্থাৎ সায়াটিকা সমস্যার কারণ কি আছে। প্রথম কারণ হচ্ছে কিন্তু হার্নিয়েটেড ডিস্ক। সো হোয়েন আ স্পাইনাল ডিস্ক স্লিপস অর রুপচার্স কথার অর্থ কি ফেটে যাওয়া। সো যখন হার্নিয়েটেড ডিস্ক ফেটে যায় অথবা স্লিপ করে আমাদের যে সায়াটিক নার্ভ আছে সেই সায়াটিক নার্ভের উপর প্রেশার ক্রিয়েট করে তখন কিন্তু আমাদের যে সায়াটিকার পেন সেটা কিন্তু শুরু হয়। সো দ্বিতীয় কারণ কি আছে পাইরিফর্মিস সিনড্রোমস। सो पायरिफर्मिस सिंड्रोम्स की आमादेर लोअर बैके अर्थात आमादेर पाछार नीचेर दिके किन्तु पायरिफर्मिस मासल्स थाके सेई मासल्स जोदि कोनो कारणे संकुचित हो जाए एबं आमादेर सायाटिक नार्भेर उपर जोदि प्रेसार क्रिएट करे तार फले किन्तु आमादेर सायाटिक पेনের समस्या तैरी हय। 3 नम्बर कारण कि आछे 3 नम्बर कारण होच्छे किन्तु स्पाइनाल स्टेनोसिस। सो स्पाइनाल स्टेनोसिस की न्यारोइंग अफ द स्पाइनाल कैनेल। सो ए न्यारोइंग अफ द स्पाइनाल कैनेल की अर्थात आमादेर जे मेरुदंड आछे सो मेरुदंडेर मध्य दिके जे सायाटिक नार्भगुली आछे सो एई मेरुदंडटा देखुन एखान थेके किन्तु अनेकटा लम्बा अनेकटा जायगा रयेछे किन्तु एई अंशे एसे किन्तु मेरुदंडटा शुरू हये गेछे एबं आमादेर सायाटिक नार्भेर उपरे किन्तु प्रेसार क्रिएट करछे। सो एई जे कन्डिशन एटाके किन्तु बला हच्छे स्पाइनाल स्टेनोसिस अर्थात आमादेर मेरुदंड किन्तु जे सायाटिक नार्भ आछे तार उपर प्रेसार क्रिएट करछे एबं जार फले किन्तु आमादेर सायाटिकार जे पेन सेटा किन्तु तैरी होच्छे। 4 नम्बर कि आछे स्पन्डोलाइसिस थेसिस व्हेन अ भार्टिब्रा स्लिप्स आउट अफ द प्लेस एंड प्रेसेस अफ द नार्भ अर्थात এই যে ভার্টিব্রা আছে অর্থাৎ আমাদের মেরুদণ্ডের পাশের যে হাড় আছে সেই হাড় যদি কোনো কারণে স্লিপ কাটে এবং স্লিপ করে আমাদের যে সায়াটিক নার্ভ আছে তার উপরে যদি প্রেসার ক্রিয়েট করে তাহলে কিন্তু আমাদের সায়াটিক নার্ভের সমস্যা সায়াটিকার পেনের সমস্যা কিন্তু তৈরি হতে পারে। আর 5 নাম্বার কারণ কি আছে ইনজুরি অথবা ইনফেকশন অর্থাৎ আমাদের যদি কোনো অ্যাক্সিডেন্টের ফলে আমাদের অথবা যদি কোনো ইনজুরির ফলে যদি আমাদের সায়াটিক নার্ভ যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা আঘাতপ্রাপ্ত হয় তাহলে কিন্তু আমাদের সায়াটিকার সমস্যা তৈরি হতে পারে। অথবা আরেকটি রেয়ার কারণ আছে সেটা হচ্ছে কিন্তু টিউমার। যদি কোনো কারণে আমাদের যে সায়াটিক নার্ভের আশেপাশে যদি কোনো টিউমার তৈরি হয় এবং টিউমারের ফলে যদি আমাদের সায়াটিক নার্ভের উপর যদি প্রেসার পড়ে তার কারণে কিন্তু হতে পারে বাট এটা হচ্ছে কিন্তু খুবই রেয়ার কন্ডিশন। नेक्स्ट আমরা দেখে নেব যে সায়াটিকার পেনের জন্য কী ধরনের মেডিকেশন ইউজ করতে হবে। সো আমাদের কিন্তু প্রথমে পেন কিলার ইউজ করতে হবে। সো পেন কিলারের মধ্যে আমাদের কাছে প্রথম অপশান হচ্ছে কিন্তু NSAID অপশান যেটা হচ্ছে যার ফুল ফর্ম হচ্ছে কিন্তু নন স্টেরয়েডাল অ্যান্টি ইনফ্ল্যামেটরি ড্রাগস।
যে ট্যাবলেটটি কিন্তু আপনারা মার্কেটে আলট্রাসেট নামে, এছাড়া টামাসেট নামে পেয়ে যাবেন। আর পারপাস কী আছে, রিডিউস ইনফ্লামেশন অ্যান্ড পেইন, অর্থাৎ আমাদের ইনফ্লামেশন এবং ব্যথা কম করার জন্য কিন্তু এই ট্যাবলেটটিকে ইউজ করতে হবে। আর এই ট্যাবলেটটির কম্পোজিশন কী আছে, ট্রামাডল আছে 37.5 mg এবং প্যারাসিটামল আছে কিন্তু 325 mg। আর এই ট্যাবলেটের ডোজ কী আছে, একটা করে ট্যাবলেট কিন্তু টোয়াইস ডেলি ফর 3 to 5 days। এই ট্যাবলেট কিন্তু শর্ট টার্মের জন্য দেওয়া হয়, অর্থাৎ একটা করে ট্যাবলেট দিনে 2 বার খাবার পর 3 থেকে 5 দিনের জন্য পেশেন্টকে রেকমেন্ড করা হয়। সো এটা গেল আমাদের প্রথম মেডিসিন। আমাদের 2 নম্বর মেডিসিন কী আছে, আমাদের 2 নম্বর মেডিসিন হচ্ছে NSAID প্লাস মাসেল রিল্যাক্সেন্টস। সো আমরা কিন্তু ওখানে একটি সিনড্রোমস, আমরা ওখানে কিন্তু একটি কারণ দেখেছি যে যার মধ্যে আছে কিন্তু পাইরিফর্মিস সিনড্রোমস। সো পাইরিফর্মিস সিনড্রোমস কি, অর্থাৎ আমাদের পাইরিফর্মিস মাসেল কিন্তু সংকুচিত হয়ে যায়, যার ফলে কিন্তু আমাদের যে সায়াটিক নার্ভ আছে তার উপরে কিন্তু প্রেশার পড়ে। সো আমাদের পাইরিফর্মি মাসেলকে কিন্তু রিল্যাক্স করার জন্য কিন্তু আমাদের মাসেল রিল্যাক্সেন্সের প্রয়োজন আছে। সো এখানে কিন্তু আমাদের কাছে অপশান আছে কিন্তু NSAID প্লাস মাসেল রিল্যাক্সেন্সের, যার ব্র্যান্ড নেম আছে কিন্তু জিরোডল TH Max 4 নামে আপনারা পেয়ে যাবেন। আর কী কী কম্বিনেশান কী আছে, টাইক্লোচিকোসাইড 4 mg, তার সঙ্গে কিন্তু অ্যাসিক্লোফিনাক 100 mg এবং প্যারাসিটামল 325 mg। এখানে যে টাইক্লোচিকোসাইড আছে এটা কিন্তু অ্যাজ আ মাসেল রিল্যাক্সেন্টস হিসাবে কিন্তু কাজ করে, আর এখানে যে অ্যাসিক্লোফিনাক এবং প্যারাসিটামল আছে এটা কিন্তু NSAID হিসাবে কিন্তু কাজ করে। পারপাস কী আছে, রিলিভ মাসেল স্পাজম অ্যান্ড কম্প্রেসিং দ্য নার্ভ, অর্থাৎ যে মাসেল স্পাজমকে কিন্তু ঠিক করে এবং আমাদের যে নার্ভকে কিন্তু আগের অবস্থায় কিন্তু ফেরত আসতে সাহায্য করে। সো ডোজ কী আছে, একটা করে ট্যাবলেট কিন্তু টোয়াইস ডেলি ফর 3 to 5 days। সো আমাদের কাছে যে দুটো অপশান আছে, প্রথম অপশান 1 নম্বর এবং 2 নম্বর অপশান। সো আমাদের কাছে কিন্তু প্লেন NSAIDর অপশান কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি, অথবা কিন্তু NSAIDর সঙ্গে কিন্তু মাসেল রিল্যাক্সেন্টের যে অপশানটি আছে, অর্থাৎ আমরা আলট্রাসেট অথবা টামাসেট অথবা জিরোডল TH Max 4। সো এর মধ্যে কিন্তু 1 নম্বর অথবা 2 নম্বর এই দুটো অপশানের মধ্যে কিন্তু যে কোনো একটি ট্যাবলেট কিন্তু আমাদের সায়াটিকা পেনের জন্য কিন্তু আমাদের ইউজ করতে হয়। আমাদের নেক্সট মেডিসিন হচ্ছে ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট। সো আমাদের নার্ভকে কিন্তু রিপেয়ার করার জন্য কিন্তু আমাদের একটি ভিটামিন সাপ্লিমেন্ট দরকার, যার মধ্যে কিন্তু মিথাইল কোবালামিন, ভিটামিন B12 এবং আলফা লাইপিক কন্টেন্ট আছে। সো এমন একটি কিন্তু মেডিসিন আমাদের দরকার। সো যার ব্র্যান্ড নেম আছে কিন্তু রেজুনাক্স প্লাস NF। সো এটি হচ্ছে কিন্তু একটু ক্যাপসুল ফর্মে কিন্তু মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আছে, যার মধ্যে কিন্তু আলফা লাইপিক অ্যাসিড, তার সঙ্গে কিন্তু মিথাইল কোবালামাইন, তার সঙ্গে জিঙ্ক এবং ফলিক অ্যাসিড কিন্তু মিলিত রয়েছে। সো রেজুনাক্স প্লাস NF নামে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাবেন। এছাড়া মেকোনার 4 নামেও কিন্তু আপনারা মার্কেটে এর ট্যাবলেট অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। সো এই ট্যাবলেটটির কাজ কি, আমাদের যে নার্ভ আছে সেই ড্যামেজ নার্ভে কিন্তু রিপেয়ার করা হচ্ছে কিন্তু এর কাজ। আর ডোজ কী আছে, মিনিমাম কিন্তু 3 মাসের জন্য একটা করে ট্যাবলেট কিন্তু পেশেন্টকে খেতে দেওয়া হয়, সো খাবার পরে। এটা গেল আমাদের 3 নম্বর অপশান। সো আগের দুটো অপশানের মধ্যে থেকে যে কোনো একটা আমাদের অপশান কিন্তু ইউজ করতে হবে। তার সঙ্গে কিন্তু আমাদের এই ভিটামিনের যে সাপ্লিমেন্ট, ভিটামিন B12 সাপ্লিমেন্ট হিসাবে কিন্তু আমাদের রেজুনাক্স প্লাস NF অথবা মেকোনার 4 অথবা নিউরোকাইন গোল্ড নামে যে ট্যাবলেট আছে সেগুলোকে, এই তিনটের মধ্যে কিন্তু যে কোনো একটি ট্যাবলেট কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি। সো আমাদের 4 নম্বর মেডিকেশন হচ্ছে আমাদের নিউরোপ্যাথিক পেনের জন্য কিন্তু পেশেন্টকে একটি মেডিসিন দিতে হবে। সো এর কী কারণে দিতে হবে, আমাদের যে টার্গেটেড নার্ভ পেইন আছে, অর্থাৎ আমাদের যে বার্নিং সেন্সেশন অথবা টিংলিং, অর্থাৎ আমাদের পায়ে যে ঝিনঝিনির মতন যে ব্যথা হয়, সেই যে টার্গেটেড ব্যথা, সেই ব্যথা কম করার জন্য কিন্তু আমাদের একটি নিউরোপ্যাথিক যে পেন সেটা কম করার জন্য কিন্তু আমাদের একটি মেডিসিন দিতে হবে, যার ব্র্যান্ড নেম আছে কিন্তু পিগাওয়া NT নামে আপনারা পেয়ে যাবেন, যেটাকে কিন্তু টরেন্ট ফার্মাসিউটিক্যাল কিন্তু মার্কেটেড ম্যানুফ্যাকচার করে। আর কম্পোজিশন কি আছে, প্রিগাওয়ালিন আছে কিন্তু 75 mg এবং তার সঙ্গে আছে কিন্তু নরট্রিপটিলিন আছে কিন্তু 10 mg। সো এই ট্যাবলেটটির ডোজ কি আছে, মিনিমাম কিন্তু 4 থেকে 6 সপ্তাহের জন্য কিন্তু পেশেন্টকে দেওয়া হয়, রাত্রে শোবার সময় একটি করে ট্যাবলেট খেতে। আর এই ট্যাবলেটটি নরট্রিপটিলিন কিন্তু লং টাইমের জন্য কিন্তু ইউজ করা যায় না, কারণ এটা কিন্তু আমাদের যে হার্ট রিদম সেটা কিন্তু হার্ট রিদমকে চেঞ্জ করতে পারে। আর যদি লং টাইমের জন্য ইউজ করতে হয় তাহলে কিন্তু আমাদের ECG করে কিন্তু আমাদের হার্ট রিদমকে কিন্তু মনিটরিং করতে হয়। সো আমাদের কাছে নিউরোপ্যাথিক পেনের জন্য কিন্তু আরও একটি মেডিসিনের অপশান আছে, সেটা হচ্ছে কিন্তু যার ব্র্যান্ড নেম আছে কিন্তু ম্যাক্সগ্লিপ 80 নামে কিন্তু আপনারা মার্কেটে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। আর এটারও কিন্তু সেম কারণে কিন্তু ইউজ করা হয়ে থাকে। আর যার কম্পোজিশন আছে কিন্তু অ্যামিট্রিপটিলিন আছে কিন্তু 10 mg এবং প্রিগাওয়ালিন আছে কিন্তু 75 mg।
সো তো আমরা যে প্রথম 4 নম্বর অপশান দেখলাম, যেখানে প্রিগাভালিনের সঙ্গে কিন্তু আমাদের যে নরটেপটিলিন আছে অথবা অ্যামিটেপটিলিনের সঙ্গে যে প্রেগাভালিন, এই দুটি কম্বিনেশনের মধ্যে থেকে যে কোনো একটি কম্বিনেশন কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি। সো তো প্রিগাভা এনটি তো ম্যাক্স গ্লিপ এটি যে ট্যাবলেট আছে সেটা কিন্তু আমরা ইউজ করতে পারি। সো এর ডোজ কী আছে, যে স্টার্টিং ডোজ আছে সেটা হচ্ছে কিন্তু একটা করে ট্যাবলেট কিন্তু আমাদের ইউজ করতে হয় রাতে শোবার সময়। আর যার কম্বিনেশন আছে কিন্তু প্রেগাভালিন 75 mg সঙ্গে কিন্তু অ্যামিটেপটিলিনের যে 10 mg ট্যাবলেট আছে সেটা কিন্তু এটা ইউজ করতে হয় শোয়ার সময় রাত্রে একটা করে, বাট এটা আছে কিন্তু স্টার্টিং ডোজ। আর এই ট্যাবলেটে কিন্তু নেক্সট থেকে 1 থেকে 2 সপ্তাহ পর থেকে কিন্তু মেনটেন্যান্স ডোজ আছে, সেটা হচ্ছে কিন্তু একটা করে ট্যাবলেট, যার কম্বিনেশন আছে কিন্তু প্রেগাভালিন 75 mg এবং ডোজটা কিন্তু অ্যামিটেপটিলিনের ডোজটা কিন্তু একটু বাড়ানো হয় এবং অ্যামিটেপটিলিন কিন্তু 25 mg রাত্রে শোবার সময় কিন্তু একটি করে ট্যাবলেট দিতে হয়। সো প্রথম 1 থেকে 2 সপ্তাহ কিন্তু আমাদের যে 75 mg সঙ্গে যে 10 mg ট্যাবলেট আছে সেটা কিন্তু আমাদের ইউজ করতে হয়। আর 1 থেকে 2 সপ্তাহ পর থেকে কিন্তু আমাদের 75 mg সঙ্গে যে 25 mg ট্যাবলেট আছে সেটা কিন্তু আমাদের ইউজ করতে হয়। সো তো 4 নাম্বার অথবা 5 নাম্বার এই দুটির মধ্যে কিন্তু আমাদের যে কোনো একটি অপশান কিন্তু নিউরোপ্যাথিক পেনের জন্য কিন্তু আমাদের ইউজ করতে হবে। সো আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। আর আরেকটি বিষয় আপনাদের এখানে বলার আছে, সেটা হচ্ছে কিন্তু সায়াটিকার সমস্যার জন্য কিন্তু ফিজিওথেরাপি করা কিন্তু খুবই প্রয়োজন। অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু বিনা মেডিকেশানেই কিন্তু ফিজিওথেরাপির মাধ্যমে কিন্তু পেশেন্ট ঠিক হয়ে যায়। সো আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে লাইক এবং সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর আরেকটি বিষয়, দয়া করে আপনারা কেউ সেলফ মেডিকেশন করবেন না। এই চ্যানেলটি কিন্তু শুধুমাত্র এডুকেশনাল অ্যান্ড ইনফরমেশনাল পারপাসের জন্য কিন্তু তৈরি করা হয়েছে। দেখা হচ্ছে আবার নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।